इस मुल्क नूं वड़ियाउण वाले बड़ियां फड़ा मारदे आ, इहदे लोकतंत्री सिस्टम दीयां तारीफां करदे आ, पर इस मुल्क के सिस्टम ने कातल टोले नूं बचाउण लई 1984 तो लैके अज तक पूरा जोर लाया। इंसाफ दी है ना इत्थे, वो भी एक जलूस कढ़िया जा रहा इंसाफ। नहीं तो एडी किड्डी की गल सी, दिल्ली दे विच सारियां दीयां लिस्टां छपियां कि इन्हां लोकां ने कतल कीते, इदां कतल कीते, इदां रेप कीते, इदां गुरधामां नूं अग्गां लाईआं। सज्जण कुमार नूं सज़ा दे के जां एक दो नूं होर सज़ा दे के सिखां दा मूँह बंद करन दी जिहड़ी इह कवैत आ, इह कामयाब तां होणी नहीं। जदों यहूदियां दा नस्ल घात होया, उस तो बाद विच उन्हां नूं लोकां ने पुछया, बचे हुए लोकां नूं, जिहड़े बचे हुए यहूदी सी, कि एक दिन च तां इह माहौल बनिया नहीं होना ते तुसीं कोई तैयारी नहीं कीती। उन्हां ने कहा भी साडी कौम दे विच कुछ बंदे सी जिहड़े हर मौके जदों भी असीं उन्हां नूं कहंदे सीगे कि काम विगड़दा जांदा तां ओह सानूं समझाउण बਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ भी कोई गल नहीं, धीरज रखो, ठरम्मा रखो, इस मुल्क के लोकां च, हाकमां च, सिस्टम च यकीन रखो। एडी किड्डी अग लगी हुई आ। जे सिख आपदे होंद हस्ती नूं खतरा महसूस करके लिखदे आ, बोलदे आ जां आवाज़ बुलंद करदे आ, तां सिखां दे विचों जिहड़े बंदे इस हक सच दे इंसाफ दे लई लड़न वालियां दा विरोध करदे आ, तुसीं सोचो उन्हां दा मच किन्ना मरिया हो। खालिस्तान संघर्ष नाल संबंधित जिहड़े लोक ने, उन्हां ने जी उत्थे कोठियां कारां जो उन्हां ने बनाया होया वो सारा कुछ बेचण लग पे आ, क्योंकि 2024 वालियां विधान जिहड़ियां चोणां होणीਆਂ लोक सभा दीयां, उस तो पहिलां उन्हां ने इंडिया आ जाना जी, उन्हां नूं तां बस सरकार नाल सैटिंग हो। पुलिस जां वैसे सियासी तौर पर जां किसी होर कैट टाउट के रूप दे विच खाड़कुआं दे झूठे पुलिस मुकाबले बनाए होण, सिखां दी नस्लकुशी करन विच सब तो मोहरी होए रहे होण, ते उन्हां ही परिवारां दे विचों कोई इहो जिहा गुरु दा नाल, गुरु दी किरपा नाल सामने आ सकदा है जिहड़ा उन्हां दे परिवार ते लगे कलंक नूं धो सके। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब दे विच जिहड़ा भारतीय हुकूमत ने सिखां दी नस्लकुशी कीती है, ये जिहड़ी अजे भी जारी है, उहदे बारे जदों भी कोई डॉकूमेंट, कोई किताब, कोई दस्तावेज सामने आउंदा है, सानूं तसल्ली हुंदी आ, चंगा लगदा कि दुनिया भर दे विच जो साडे नाल वापरिया इहदे बारे पता लगना चाहिए। इसे तरीके की एक फिल्म जिहड़ी आ वो बनी आ, जिहड़ी भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे जीवनी उत्ते आधारित है, पर उहदे विच जो कुछ साडे नाल होया, जिवें अणपछातीआं लाशां दा जिहड़ा मामला है ते होर जो इत्थे मनुखी हक्कां दा घाण होया, बेइनसाफी हुई, वो सारे कासे नूं इस फिल्म दे विच दिखाया गया। ये फिल्म इत्थे भारत सरकार ने तां वाहवा ज़्यादा उहदे खिलाफ स्टैंड लिया होया भी आ भी कट्टो ते वो भी कट्टो। मैं भी खुद भी इस फिल्म नूं जिहड़ा कानूनी तौर दे उत्ते जिथे जिथे भी लोड़ पै रही आ, असीं आपदे वल्लों पूरा योगदान पा रहे हैं, क्योंकि जदों आपां पंजाब दा बुच्चड़ KPS गिल किताब लिखी, उहदे विच भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे योगदान बारे, उन्हां दी जीवनी बारे बहुत विस्तार नाल लिखिया सी। ते जदों इस फिल्म दा सेंसर बोर्ड ने पुआड़ा खड़ा कीता ते उदों लोड़ पई जिहड़ी कानूनी टीम आ जिहड़ी इस मौके इस फिल्म दी लड़ाई लड़ रही है पास कराउण लई, उन्हां ने भाई जसवंत सिंह खालड़ा की सिंघणी साडे सत्कारयोग भैण जी बीबी परमजीत कौर खालड़ा ते साडे राजविंदर सिंह बैंस जिहड़े कि एडवोकेट ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच, उन्हां ने जदों ये सारा मसला, सारा मामला दस्सिया कि तुहाडी इत्थे जो भूमिका आ, तुहाडा इत्थे रोल बनदा, वो असीं भी आपदे वल्लों इहदे विच जो सानूं जिम्मेवारी लगी सी वो निभाई आ। पर इत्थे सानूं पता हैगा
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਇਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੋਂ ਕਾ ਭਾਰਤ। ਉਹ ਪਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਭੈੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੋਂ ਕਾ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ 95, ਪੰਜਾਬ 95, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 84 ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 95। ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ CD ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਈਦਾ ਨਾ, ਗਿਫਟ ਦੇਈਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1984 ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਚੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, 6 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ 6 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਾਤਲ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਏਦਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਏਦਾਂ ਰੇਪ ਕੀਤੇ, ਏਦਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਰੇਪ ਨੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਕਰਨ ਕੁਛ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵੈਤ ਆ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨਸਲ ਘਾਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਚਾਅ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਠਰਮਾ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਬਰਗਾਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੋਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਮਾਹੌਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਣ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਜੜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
इस हक सच दे इंसाफ दे लई लड़न वालियां दा विरोध करदे हैं, तुसीं सोचो उन्हां दा मच किन्ना मरिया होए। कोई हिंदू कट्टड़पंथी होवे, कोई सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਭਿੜੀ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੁੱਕਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਲਾਂਟਡ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਗਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਟ ਟਾਊਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਰੀਝ ਆ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ। ਇਹ ਮੱਤਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਮਾਲ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਚਮਤਕਾਰ, ਇਹ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਲੀ ਜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਤੇ ਆਈ ਵੀ ਉਹ KPS ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਾੜਕੂ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਮ ਹਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ 18 ਠੂਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ। ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰੀਆਂ ਤਲਾ ਕੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਤਲਾ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਈ ਚਿਰ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7 ਵਜਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਉਸੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਖਾਲਸਾਈ ਜਲਵੇ ਦਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਜ਼ਹੂਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਖੜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ
ਸਿੰਘਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ। तो बेशक बाद विच बड़ा कुछ वापरिया होना, बड़ा कुछ झलना पिया होना, पर उन्हां दिनां दे विच इस घटना नाल सारी गल नंगी हो गई कि ये किवें कहर ढा के जुल्म करके ਸਿੰਘਾਂ तो सरंडर करवाउण दे ड्रामे, आत्म समर्पण दे ड्रामे करवाए जा रहे। सो ये सारा कुछ एजेंसियां, मुल्क दा सिस्टम सिखां दा मनोबल तोड़न लई कर रहा है। ते दूजे पासे सिखां दे आ जिहड़ा भौंदू माल आ इहनूं काबू करन लई अखे जी 11 अगस्त नूं सज्जण कुमार नूं सज़ा जिहड़ी हैगी आ सुणाई जाऊगी। कहना उन्हां ने इह आ कि 2024 दी इलैक्शन मौके सिखो सानूं वोट पाओ। आ किसान संघर्ष मौके तां जाखड़ दी बोली होर हुंदी सी, पर हुण बीजेपी दा प्रधान बन गया ते इत्थे प्रैस कानफ्रेंसां करदा फिरदा है कि जी बादल दल वालियां ने निबड़ दित्ती, नहीं तो उदों किसान संघर्ष जिहड़ा सी वो पहला ही किते सोहणे तरीके नाल निबड़ जाना सी। हुण गल्लां आ गईयां ते यही सज्जण यही जाखड़ आ जिहड़ा सब तो पहला पिटदा फिरदा सीगा कि बड़े खतरनाक कानून नेगे जी। सो ये जिहड़े सियासी भलवान ने, मुल्क दा सिस्टम है, इन्हां दे बारे सानूं वध तों वध ज्ञानवान होण दी लोड़ है। सानू ये गल हमेशा ध्यान च रखण दी लोड़ आ कि दुश्मन बात करे अणहोणी। एवें किसी खबर दा, एवें किसी आगू दा फलाना जी RSS नाल रल गया, भाई जिहड़े रले होए ने उन्हां दा भी आपां नूं पता। जिहड़े आ भागमा ब्रिगेड इस टाइम बीजेपी च शामिल हो के सिखां दे घरे जन्म लैके सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां ਵੱਢਣ वाले उत्थे बैठे ने, ये उहो ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ कांग्रेस ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। खैर एक होर इसे तरीके का बड़ा जरूरी मसला है भी सरसे वाले नूं बार बार परोल दित्ती जाती है। क्यों दित्ती जाती है कि सिख चिड़नगे, सिख कलपणगे, सिख संताप विच आउणगे ते फिर हिंदू जज्बातां नूं, सिक्खी दे दुश्मनां नूं शांति मिलदी है, तसल्ली मिलदी है सिखां नूं कलपदे देख। आ इस मुल्क दा हाल आ। इस मुल्क दे विच सिखां नूं चढ़ाउण दा फायदा सियासी तौर ते लैण लई जो कुछ कीता जा रहा, जो कुछ वापर रहा, उहदे बारे जे कोई चिंता करदा है तां कहंदे जी माहौल भड़का रहा। मैं तां हैरान हाँ भी पंजाब दे विच जदों नशे ने जां पंजाब दे विच दरियाई पानी लुटे जा रहे ने ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਕੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟਦਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ लगातार चल रही हैं। पंजाब के हालात की ने भी इत्थे बदनी लोगों हल्के की एक घटना मोगे जिले की भी एक परिवार जा रहा सीगा ते उन्हां नूं सिविल वर्दी दे विच पुलिस वालियां ने घेर के इन्ना जलील ते तंग परेशान किया भी छोटा जिहा जिहड़ा बच्चा 12-13 साल का ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਖੀਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਾਕੇ ਦੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਲਪ ਰਿਹਾ कि पुलिस वालियां ने साडी कोई गल नहीं सुनी। मैं उन्होंने कहता रहा कि मेरी मां जिहड़ी उत्थे डिग पई आ, पखा ला दो, जे करो, ओदी कोई सुनवाई नहीं। पर उन्हां नूं उस मौके कोई किसी किस्म की राहत नहीं दी, उल्टा कहा भी ड्रामे करदे,
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਮਰ ਗਈ ਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਮਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਖੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5-7 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਦੇ ਜੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਈ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਨੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਐ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ 1984 ਮੌਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੰਡਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਕਿ 1984 ਮੌਕੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਮਾਰਦੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਬਾਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਛੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਭਗਾ ਭਗਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਆਂ। ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1978 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣੋ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 1997 'ਚ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸੇਵਾ ਚੱਦ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 1947 ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਕਰੇ ਸੀ, ਅਬ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ
ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਚੀਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਊ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਡੀ ਪੈਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਕਾਲਫ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਭਾਗਮਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ, ਤੂਫਾਨ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਭੋਗਿਆ ਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।